କାଲି ଏକ୍ସେଲ କରାଗଲା ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ସନାତନ ମହାନ୍ତି କଣ କହିବେ? ନା ବିଜେଡି ରେ କାଳିଦାସ କିଏ ମତେ କହୁନାହାନ୍ତି ଆगे ବିଜେଡି ରେ କାଳିଦାସ କିଏ? ନବୀନ ବାबू को पांडियान बाबू सेटा से बुझिबे तांको दलर कथा बुझंतु दलर तांको दलर तो मुह टाण एपर्यंत जाइने तांकर जो भली मुखपात्र नेता माने बाहर आसी कथा कहउचंती सतरे जेमिति दल तांकर वर्तमान सरकार रे अछि विजु जनता दल सरकार थिला भलिया कथा कहउचंती जेमिति केते जन को बाहर करी समस्त के बाहर कला परे केवल कोन नवीन बाबू और पांडियान रहबे समस्त को बाहर कर दी सारा परे कोन नवीन बाबू पांडियान रहबे कि विजु जनता दल रे दल आपण जानि थांतु जे जेकोसी राजनीति दल बीजेडी बीजेपी कांग्रेस जेते राजनीति दल अछि आपण भाबुचंती केवल दल आउ गोटे माने सरकार को विरोध रे प्रतिवाद करंती तांको दल भितर प्रतिवाद नहीं सर्वाधिक प्रतिवाद जदि काहाकू देखिबा को दल भितर टणा उटरा घोषरा घोषरी से होची कांग्रेस दल ना उटा देखुना सब दिन कोली झगड़ा आर ता संगे पड़न तो तार ता संगे पड़न तो से ता विरोध रे कहतो से ता विरोध रे कहतो भक्त दास सभापति हला परे मध्य पीसीसी सभापति तांको विरोध रे अनेक लोक कहउछन ना नहीं मते कहले तांको दल रे केना प्रत्येक दल रे अछि बीजेपी रे नहीं ना बीजेडी रे नहीं तेणु बीजेडी रो जो कथाटी अछि जदि आपन को के वास्तवता कहूची आपण ताकू कोन दलु बाहर कर देबे अरविंद महापात्र भूल कौन अरविंद महापात्र भूल कौन कहले सी विधानसभा जो प्रश्नटी उठे से कौन भूल प्रश्न उठे कौ कौन ऋतु लगिलानी सी गोटे भूल कथा कहते गोटे दल विरोध में बोली ओडिशा रे समस्त जनसाधारण को पचरा जाऊ जे अरविंद महापात्र भूल कथा कहते अरविंद महापात्र जो कथा कहले से उभय बीजेपी की काठगड़ा को आनी विधानसभा जे आपण जो कहले कणा शिशु 1.5 वर्षर हेला परे सरकार आपण तो कहीं किसी करि पारले नहीं जो कथा कहते आउ जो अरेस्ट करिया कथा ईडी सीबीआई रेड करिया कथा कहीं केतरा को अरेस्ट कले ए प्रश्न पचारथिले दिल्ली जीवा कोन एते बड़ भूल हेगला दिल्ली जीवा जदि भूल हेगला अमित शाह सहित मे फेयर होटल भितर पांडियान जो बसिथिले से कोन ठीक थिला कि भीतर भीतर तमे जाई सेठी ये जो निर्वाचन जीतिले उपनिर्वाचन नुआपड़ा उपनिर्वाचन रे किए जाई सेठी डील करके आसिक जो आकु दियाला टिकेट जय साह को जय ढोलकिया को सॉरी जय ढोलकिया को टिकेट देथिला कि से तो बीजेडी रे थिले तमे सेपटर संधि करी आसी ताकू बीजेडी हातर बीजेपी हातर धरे तमे एपटर आसिक स्नेहागिनी चुरिया को नै गेलो काना जानि तो इतने नेले हारिबो आ से मामुहर कहानी जेते कहले कौन हम आ सना महाकुड़ जदि कहले जे केन्दुझर रे नवीन बाबू समय किसी विकास है जदि विकास नवीन बाबू कर 24 वर्ष भितर नवीन पट्टनायक कौन विकास कर केन्दुझर रे गोटे प्रेस वार्ता जारी करी कहले आगे जे आमे ए काम केन्दुझर करिछु जदि सना महाकुड़ को आपण तो जाके तेल मारिक आनी सना महाकुड़ तो मन को मिसी नथिला ना सना महाकुड़ को जेतेबेले आपण देखुंट सना महाकुड़ एक कथा कहले जो कौन मुख्यमंत्री जाइए विभिन्न प्रकल्प उद्घाटन है विभिन्न सभा है से भितर सना महाकुड़ थिले से कहले निश्चित भाव में आम अंचल मुख्यमंत्री काम करेंगे किए मोहन माझी कौ राजनीति दल रे कहले कौ राजनीति दल आम आदर्श अलग थाई पारे मात्र जो सामाजिक कार्य है कौन प्रकल्प आप देखी ना जितेबाला पूर्णिया रे बिहार पूर्णिया रे जो लोकटी जो निर्दलीय सांसद अच्छी पप्पू यादव जी सर्वाधिक मोदी को विरोध करे तांकर जेतेबेले से जो मेट्रो ट्रेन प्रकल्प शुभारंभ हैला सेतेबेले पूर्णियार सांसद को बसई नथिले आपण समस्त देखि ना मोदी की तो एते खराब तांकर मोदी की दिन राति समालोचना करे कारण जेहेतु से सांसद तेणु तांको से हिसाब रे बसाइतला से जे कोनोसी दल रहूना काई तेणु सेही भली जदि डका हैतला काहाकू जो सना महाकुड़ को असुविधा कौन है सना महाकुड़ एक कथा कहले आ जदि आपण सना महाकुड़ को सस्पेंड करियार थिला आपण ता पूर्व गोटे प्रेस वार्ता देते जे कौन ना आम केन्दुझर 2024 जो 24 वर्ष भितर आम कौन कौन कर आगे देख आखि पुरई तापर एक कथा कहब शुणु विजु जनता दल रे वर्तमान दुईटी गोष्ठी दुई गोष्ठी केते गोष्ठी आम कहीपर कि आम देखुले जे सुजाता पांडियान को संपूर्ण दायित्व देवाई जो गोटे मीटिंग भितर
ତାଙ୍କର କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଲାନି ଉଠି ଆଠି ପଳେଇ ଆଇଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ଏମାନେ ବାହାରେ ଆସିକି ତାଙ୍କର କିଛି ଦଳର ଲୋକ ଯେ ଦିନ ରାତି ଯୋଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିଷୟରେ ସପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର କଣ ଯୁକ୍ତି ବାଢିଲେ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓକିଲ ହେଲେ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଖୋଲମଖୋଲା ବିରୋଧ କଲେ, କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 24 ବର୍ଷର ରାଜନୀତି ଦଳ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଖରାପ ଦଳ ନୁହଁ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁ କାମ କରିଛି। ଆମେ କହୁଛୁ, ଆମେ ପବ୍ଲିକ ହିସାବରେ କହୁଛୁ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବହୁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କାମ କରିଛି। କରିନି କିଏ କହିଲା? ଆଜି ଯଦି ଯୋଉ ସଡ଼କ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅବଦାନ, ବହୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁ କଥାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆହେବା ଦରକାର, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବ ଓଡ଼ିଶା। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଏ ଯୋଉ କଥା ଘଟଣାରେ ଆପଣ ଦଳେ ଦଳେ କରି କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ନବୀନ ବାବୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମାନେ ବହିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କୁହାଯାଉଛି ସୋନା ମହାକୁଡ଼ ଆଉ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ସେମାନେ ବିଜେଡିର ଯେଉଁ ସବୁ ମିଟିଂ ହଉଥିଲା ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଥିଲା, ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେମାନେ ଆସୁନଥିଲେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇଥାଇପାରେ କି? ଅନେକ ବିଧାୟକ ଆସନ୍ତିନି। ବିଧାନସଭା କେତେ ଜଣ ଆସନ୍ତି ମତେ କହିଲେ? ବିଧାନସଭା ଚାଲିଲା ବେଳେ କେତେ ଜଣ ବିଧାୟକ କଣ ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହନ୍ତି? ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା, ଯିଏ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ହବ, ସିଏ ନିଜେ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଲେ ନଥିବେ, ସିଏ ତାଙ୍କର 5ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ପଠେଇବେ ତାଙ୍କ ଇଏ କରିକି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ଦଳ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟି। ଯେତେବେଳେ ତମେ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଛ ରାଜ୍ୟରେ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବସିଲ, ତମେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ବସିବେନି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସେଇଥିରେ କେମିତି ହବ? ନବୀନ ବାବୁ ସିଧା ସିଧି ଭାବେ କାଉଣ୍ଟର କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ କାଳିଦାସ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଇଛି, କାଳିଦାସ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ କାଳିଦାସ କି ନବୀନ ବାବୁ କାଳିଦାସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେ କାଳିଦାସ କିଏ, ଯିଏ ଯୋଉ ଡାଳରେ ବସି ସେଇ ଡାଳ। ତମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ଏମିତି ଯଦି ବାହାର କରିଦବ, ଆଉ କଣ କେବଳ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ନବୀନ ବାବୁ ଥିବେ? କଥା ହଉଛି ପି ସ୍କୋୟାର ସେତେବେଳେ ବି ପ୍ୟାରିଙ୍କ ବେଳେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଯାଇଥିଲେ, ଆଜି ପାଣ୍ଡିଆନ ବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ। ପି ସ୍କୋୟାର କଥା ଚାଲି ରହିଛି। ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଜଣେ ଭଲ ନେତା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ନେତା। ମୁଁ କହିବି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭଳି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ନିଜର ମାନେ କଣ କହିଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ, ନିଜେ ପୁଅକୁ ବିଜେଡିରେ ମିଶେଇକି ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜର ମାନେ ପରିଚୟ ଦେଲେ। ଏ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କେତେ ସେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ପୁରା ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ଯେ ପୁଅକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଆଣିକି ବିଜେଡିରେ, ଯୋଉ ବିଜେଡି ତାକୁ ତଡ଼ିଥିଲା। ଯୋଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଢିବାରେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ହାତ ଥିଲା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଚାଲାକି ହେଇଗଲେ, ଜାଣିଗଲେ, ସେଠୁ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ତଡ଼ିଦେଲେ। ତଡ଼ା ଖାଇଲା ପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପାୱାର ନିଶା ହେଲା, ପୁଅକୁ ଆଣିକି ବିଜେଡିରେ ମିଶେଇ ଦେଲେ। ପୁଣି ବିଜେଡି ବାଲା ତା ପୁଅକୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ଇଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଆଉ କଣ ନୂଆ ଦଳ କରିବେ, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କୁଆଡେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କିଛି ଭୁଲ କିଏ ଦଳ ଗଢିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଜଣେ ଭଲ ଅଭିଜ୍ଞ ଥିବା, ମାନେ ରାଜନୀତିରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ନେତା, ସେ ଯାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ମୁକିମ ନେବେନି? ନବାଟା କଣ ଭୁଲ? ସେ ସବୁ ନେତାଙ୍କ ପାଖରୁ ନେବେ, ସବୁ ନେତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁକିମ ନେବେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ରାଜ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ହେଇଛି ବା ଯାଇଛନ୍ତି, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କଣ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିଏ ଯାଇଥିବ ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ିକି ବିଦା କରିଦେବେ? ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ବୁଝିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ତ ନିଜେ ଯାଇନଥିଲେ, ନିଜେ ତ ଯାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଭାକୁ, କିନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି ହଁ ତାଙ୍କୁ ସଜେସନ ଦେଇଥିବେ। କଣ ସଜେସନ ଦେଇଥିବେ ସେ ତାଙ୍କର ମୁକିମ ଜାଣିଥିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନୁହଁ। ଏଠି କଥା ପଡିଛି ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାର ବୋଧ ହୁଏ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଯୋଉ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ, ଟିକେଟ ବୁକିଂ ହେଇଛି, ମିଶିବା ପାଇଁ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ବୋଧେ ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ କି ଶାହାଙ୍କ ସହିତ, ଏମିତି କଣ କଥା ହେବାର ଆଲୋଚନା ଥିଲା। ଆଉ ଯୋଉ ବିଧାନସଭାରେ ଯୋଉ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନା, ନିଜ ଏରିଆରେ ଯେତେବେଳେ ମିଟିଂ କଲା ବେଳକୁ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ପୋଷ୍ଟର ମରା ହଉନି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ପୋଷ୍ଟର ମରା ହଉନି ଯଦି, ତାହେଲେ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରକୁ ଛୋଟ କରି ପାଣ୍ଡିଆନ ପୋଷ୍ଟରକୁ କାହିଁକି ବଡ କରାଯାଇଥିଲା? ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଆଗ ବିଦା କରନ୍ତୁ, ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଆଗେ ବିଦା କରନ୍ତୁ। ଚାରିଆଡେ ଢଗା ହେଲିକପ୍ଟର ସେ ବୁଲୁଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଆଉ ଚାରିଆଡେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଥିଲା। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଛୋଟ ଫଟୋ ଥିଲା, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଫଟୋ ନଥିଲା। ଯଦି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିନଥିଲେ କମରେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ଯଦି ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ, ତାହେଲେ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଢଗା ଫଟୋରେ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନରରେ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ କମ ସେ କମ 5,000 କି 5 ଲକ୍ଷ ଗୁଣ ଲାଗିଥିଲା। ଯୋଉ ସେଠି ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ନଥିଲା, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଫଟୋ ଥିଲା, ଆଉ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଫଟୋ ନଥିଲା,
ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଫଟୋ ଛୋଟ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ତ ବିଦା କରୁନାହାନ୍ତି। ଅଙ୍କ କଥା ସମାଲୋଚନା ଆଲୋଚନା ପରେ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବିଜେଡି ପୁଣି ବୁଝିପାରି ଫେରେ ଆଣିବେ, କାହିଁକି ବହୁତ ନେତା ଆଗରୁ ଏମିତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ କରିଛନ୍ତି ପୁଣି ଫେରେ ଆଣିଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଫେରେଇ ଆଣିବା ଦରକାର। ଆମେ ଚାହୁଁ ସନା ମହାକୁଡ଼ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫେରେଇ ଆଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫେରେଇ ଆଣନ୍ତୁ। ଦଳ ରହୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରହିବା ଦରକାର। 24 ବର୍ଷ ସରକାର, 24 ବର୍ଷ ଦଳ ଛୋଟ ଦଳ ନୁହଁ। ନବୀନ ବାବୁ ଓଡିଶା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଏକ ହେଇକି ଚାଲନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କାହିଁକିନା ବିଜେପି କାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଯୋଉଭଳି ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଛି, ଯୋଉଭଳି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମନମାନି ଚଲେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଦଳ, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ତ ପଇଠି ହଉଛି ବିଷଧର ସାପ, ଆଉ ତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ବାବୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଦଳକୁ ଏକାଠି, ତାଙ୍କ ରାଜନୀତି ଦଳକୁ ଏକାଠି କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯିଏ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛି, କଣ କରିଛି କରିକି ଏକ ହୁଅନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଲଢନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଜିତାନ୍ତୁ।